आवाज येतोय का? हो सर. हो सर येतोय. तुम्ही थांबू चालू. Okay, let's start. Okay, fine. So any problem with the previous topics? Any topic that we want to revisit? कुठला असा टॉपिक आहे का जो आपल्याला परत रिव्हिजिट करायचा आहे? एनी वन टॉपिक? एनी वन? कार्तिक, वैभव, युवराज? नो सर. नो सर. That day we saw some of the factors that will influence the testing, okay? That will influence the testing or test process, which includes the way the company follows the SDLC. Some of the project managers, some of the product managers, some of the product owners, they will follow particular method of the development of software. That includes either a traditional methodology that is called as waterfall model, or the people will follow the agile methodology. In agile methodology, we have different methodologies, like Kanban is one of them. Okay, you must have heard Kanban. Okay, Kanban is nothing but a very simple method to break down the activities into the subsections or sub-activities. Okay, sub-activities, line by line you go ahead and break down, and then you just note down whatever is done into that particular subsections. Okay, now take an example. A motorcycle is there and a motorcycle is to be serviced. Okay, a motorcycle is to be serviced. In that particular case, what would be the main project? The project would be the servicing of the motorcycle. But then what the person would be doing into the Kanban, he would be taking each of the part, like major parts. One would be engine, one would be the exhaust system, one would be the handle system, one would be the sensory system, one would be the petrol consumption. Okay, these kind of things. Then furthermore, he or she will divide that particular into the more detailed one. Okay, like engine, they would be going with respect to the air filter, with respect to the fuel injection system, with respect to the piston. So whatever is being done one after the other, they will just tick mark, or they will put it as a done. Okay, so coming back to the software now, what would be the thing, particularly with respect to the testing? So what could be the activity with respect to the testing? So in testing, take an example, how many test cases are pending,
how many test cases are being executed, how many test cases are work in progress, how many test cases have been failed, how many test cases have been passed, what could be the summary, this kind of thing, a tabular form, very simple. You can use an Excel also, okay, in that would be considered as a Kanban. I'll let you know, okay, don't worry about it. There would be a separate session on Kanban. So that would be the thing. Then there would be a method called as Scrum methodology. Okay, generally we see sprint, right? 15-day sprint, 1 month sprint, and 2 month sprint. That is the SAFe. So that will come under the SDLC life cycle. Okay, software development life cycle. Or there would be the different DSDM would be there. Then crystal would be there. Crystal would be different colors. The name of the different crystals, like red crystal, yellow crystal, those things would be there. Okay, so like emerald would be there. Okay, diamond would be there. So these things would be utilized, and as per the color, the intensity of the testing will change. So that is known as a crystal methodology. Okay, so these kind of things would be there. And with respect to the DevOps would be there. Now, what is Dev and Ops? DevOps, there are two words. Dev stands for development, and Ops stands for operations. Now, what is the unique feature between the other development life cycle and the DevOps? Why DevOps is more famous? Because in DevOps, multiple teams will come together and they will work unanimously. They will work together. खूप सारे टीम्स एकत्र येतील आणि ते टीम एकत्र काम करतील. फॉर एक्झाम्पल डेव्ह मध्ये तुमची डेव्हलपमेंट टीम असेल, टेस्टिंग टीम असेल, प्लस तुमचे PO असेल, तुमचा स्क्रम मास्टर असेल, तुमचा BA असेल, BA स्टँड्स फॉर बिझनेस अनालिस्ट असेल, तुमची परचेज टीम असेल, आणि ऑप्स टीम मध्ये काय असेल, ऑपरेशनल ऍक्टिव्हिटी हँडल करणारी टीम. ऑपरेशनल ऍक्टिव्हिटी हँडल करणारी टीम म्हणजे कुठली? फॉर एक्झाम्पल दी ITSM टीम. ITSM इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी सर्व्हिस मॅनेजमेंट. सो with respect to the release, with respect to the maintenance, with respect to the delivery of the team. So all of the teams, then purchase team would be there, procurement team would be there, then your communication team would be there. So operational means all of the allied services supporting team would be there, okay? And they would be working together. One thing with DevOps, the speciality of the DevOps is each and every team can do testing, whatever comes into their domain, whatever comes into their scope. Like take an example, an ITSM team. ITSM team in the sense, the team which handles the configurations, the team which will prepare the test bed setup for you. Now what is a test bed setup? Test bed setup would be providing all of the necessary infrastructure. We call it as an infra team. Sometimes they will not call it as an ITSM, but they will call it as an infra team. Now what is infra? Infrastructure. Those people will also do the testing, because they have the rights to do the testing. Business team, business management team, procurement team, purchase team, everybody has the option to do the testing. Now this becomes a danger sign for the tester, because if everyone is doing the testing, what will the tester do? Right? सगळेच येऊन जर टेस्टिंग करायला लागले, निखिल समजतंय का? हा खूप मोठा चॅलेंज आहे डेव्हऑप्स मध्ये. विराट समजतोय? काय होतं याच्यामध्ये की बाकीची सगळे टेस्टिंग, पण एक ऍडव्हान्टेज तुम्हाला आहे की सगळ्या टाईपचं टेस्टिंग करणार नाही, बट टेस्टर कॅन डू एव्हरी टाईप ऑफ टेस्टिंग. म्हणून तुम्हाला बग्स, खूप चांगले बग्स मिळतील. ते त्यांच्या लिमिटेड अमाऊंट मध्येच फक्त टेस्टिंग करणार आहे, पण तुमचं तसं नाहीये. तुम्ही कुठल्याही फील्ड मध्ये एंटर करून इमिजिएट तुम्ही टेस्टिंग करू शकता. राईट? नाउ व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इन टू द डेव्हऑप्स इज कम्युनिकेशन, कोलॅबोरेशन अँड कोऑर्डिनेशन. लिहून घ्या कुठंतरी. डेव्हऑप्स, फक्त डेव्हऑप्स लिहा.
DevOps has very important features like communication. In fact, communication is the backbone of testing, or communication is very important in every domain. Without communication you cannot do anything. मला सांगा ना, संवाद न साधता, संभाषण न करता, न बोलण्याने तुमची कुठली कामं होणार आहेत का? नाही होणार. डेव्हऑप्सनी केस ठेवले बिकॉज डेव्हऑप्स काय करतं? कम्युनिकेशन पण करते, कोऑर्डिनेशन पण करते, कोलॅबरेशन पण करते, इतर सगळे ऍक्टिव्हिटी करते, मल्टी टीम बरोबर काम करते, राईट? मल्टी टीम बरोबर काम करते, मल्टी टीम एन्व्हायरमेंट आहे, राईट? सो इट इज अन इम्पॉर्टंट थिंग. ते झालंच पाहिजे. व्हॉट इज कोलॅबरेशन? बरोबर बसून काम करायचं. बरोबर बसून काम करायचं म्हणजे काय? बाजूबाजूला बसलोय असं नाहीये. आता तुम्ही लोक प्रत्येक जण वेगवेगळ्या जागेत आहे. एव्हरीबडी इज सिटिंग ऍट अ डिफरंट लोकेशन. येस और नो? आय एम सिटिंग इन PCMC. Someone is sitting in Kothur. Someone may be sitting in different location. Someone would be sitting in Hinjawadi. Okay, in this particular case, what is happening? Though we are sitting at different location, we are able to coordinate with each other. Yes, now I have not given the assignments, but when you will be getting the assignments, you will have to coordinate with each other over the phone, or you can create your own Google Meet and you can work with each other and you will have to complete the assignments. Yes or no? That is part of the collaboration. Coordination at a particular time. Now take an example. Varun is working at night, but he is working at daytime also, right? So he is working at daytime. He is working with us. So coordination, someone from your team who would be the part of his team, you will have to work in coordination with him and do the job. Similar activity is done into the DevOps. Okay, we'll discuss that thing. Don't worry about that. Able to connect? So all of the things. Next is test types and test levels. I told you test types would be of multiple things, that is including the static testing, dynamic testing, then functional testing, non-functional testing, then WBT, black box testing, gray box testing would be there. Then non-functional would include multiple testing, load testing would be there, sanity testing would be there, smoke testing would be there, platform testing would be there, and everything you will have to do it. Yes, it is an headache, but it is an added advantage on the other testers. They will be not able to execute those things. You will have an upper hand always. तुम्हाला ती गोष्ट एवढी सोपी जाईल की तुम्ही सहज इतरांना मागे पाडून तुम्ही चांगलं टेस्ट करू शकता. हा, पण तुमच्यामध्ये टेस्टिंग असणार आहे, सॉरी तुमच्यामध्ये कॉम्पिटिशन असणार आहे, बिकॉज टेस्टर्स विल एक्झिक्यूट दोज थिंग्स. ओके, कळतंय? लेवल्स असणारे, सिक्युरिटी लेवल असणारे, युजर लेवल असणारे, एंड युजर असणारे, बिझनेस लेवल टेस्टिंग असणारे, डॉक्युमेंटेशन लेवल टेस्टिंग असणारे, एव्हरीथिंग वुड बी देयर. नेक्स्ट वुड बी द रिस्क रिलेटेड टू प्रोडक्ट अँड प्रोजेक्ट. बोथ आर डिफरंट रिस्क. Product would be with respect to the product manufacturing. Who is the target audience? What is the target product intended for? For example, a game product, it is intended for the entertainment purpose. But a banking BFSI domain, that is particularly for the transaction level. That is used on the day-to-day level, but it will have the much depth level of the testing, right? Current account, saving account, FD account, multiple accounts would be there, right? Then with respect to the money, with respect to the daily transactions, and with respect to the game, it would be more of the entertainment. That is with respect to the voice, with respect to the graphics, those things would be there. Okay, so if those are not working, that would be the product risk. With respect to the project risk, what could be the project risk? Maybe 3 of you are always remaining absent. Is it a project risk? Yes, it is a project risk, because the project would not be completed. Yes or no? Then I'll have to bring in the shared resources. Yuvraj, कळतंय का? Karthik, Varun, Vaibhav, Nikhil,
that would be my idea regarding the teaching is not only making you aware of the ISTQB. You have to study. There is no option for that. सिलेबस शेअर केला जाईल, डमी क्वेश्चन शेअर केले जाईल, तो तुम्हाला काम करायचंय. पण माझ्यासाठी एक्झाम इज नॉट सो इम्पॉर्टंट फॉर मी. बीइंग अन प्रॅक्टिकल पर्सन इज अन इम्पॉर्टंट. गेल्या गेल्या तुम्ही प्रोडक्टिव्ह झाले पाहिजे, तुम्हाला जास्त वेळ लागला नाही पाहिजे, आणि तो होतो. माझ्याबरोबर ज्यांनी कोणी काम केलेलं आहे ते किंवा शिकलेले आहेत माझ्या हाताखाली, ठीक आहे, तुम्हाला इमिजिएट नाही लगेच काम करायला देतील, पण काम करताना तुम्हाला आठवण येईल की कुलकर्णी सरांनी किंवा आपण हे डिस्कस केलं होतं, आपण ह्याच्यामध्ये असं असं काम केलं पाहिजे. ऍटलिस्ट हे पण नाही कळालं तरी टर्मिनॉलॉजी तुम्हाला आठवणार आहे. फॉर एक्झाम्पल ब्लॅक बॉक्स म्हणजे काय, व्हाईट बॉक्स म्हणजे काय, लोड टेस्टिंग म्हणजे काय, सॅनिटी टेस्टिंग म्हणजे काय, किंवा मग काय म्हणतो आपण त्या पोर्टेबिलिटी टेस्टिंग. इफ यू आर अवेअर ऑफ इट, इमिजिएटली तुम्ही टास्क पिकअप करू शकता. दॅट्स इट. माझं काम झालं त्याच्यामध्ये. समजतंय तुम्हाला? यू बी एबल टू बी प्रोडक्टिव्ह. आजच्या तारखेला जो लवकरात लवकर प्रोडक्टिव्ह होतो त्याच्यासाठी भरपूर काम आहे, भरपूर काम आहे. आज क्लासरूम टेस्टिंग नाहीये किंवा आज तुम्हाला सगळं स्पून फीडिंग होत नाही, कुठं सगळ्या गोष्टी समजावल्या जातील नाही, पण काम करायला तुम्ही तयारी दाखवली पाहिजे. ऑलवेज बी इन टू दी एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग मोड. व्हॉट इज एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग? लेट मी गिव्ह एन हेड्स अप. तुम्हाला आत्ता एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग म्हणजे काय, मी तुमच्या समोर फक्त एक डॉक्युमेंट दिलं, त्या डॉक्युमेंट वरतून तुम्ही टेस्टिंग करायचं. कसं करायचंय? डॉक्युमेंट वाचावं लागेल, डॉक्युमेंट समजून घ्यावं लागेल, डॉक्युमेंट नोट्स काढावे लागतील. काही लोक रिटर्न नोट्स काढतील तर काही लोक इथं ठेवतील. इट इज पॉसिबल. शॉर्ट टर्म एकदम व्यवस्थितपणे मॅनेज करतील. इमिजिएटली यू विल हॅव टू क्रिएट द टेस्ट सिनॅरियोज. नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट द टेस्ट केसेस. नेक्स्ट स्टेप इज टू एक्झिक्यूट द टेस्ट केसेस. नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द डिफेक्ट्स. देन you'll have to file the defects, give the proposition, that is how it will be resolved, and finally it would be the resolution of the defects. कोणी शिकवलं का तुम्हाला इकडं? नाही, तुम्ही स्वतःने केलं. Yes, that is what is expected. So always be into the exploratory testing mode. नसेल तर हे खूप मोठा रिस्क आहे. This is also one of the risk. प्रत्येक जागेत be aware of it. स्पून फीडिंग होत नाही, प्रत्येक डिटेल तुम्हाला दिलं जाणार नाही. दो विल बिकम अ WBT टेस्टर, दो विल बिकम अ व्हाईट बॉक्स टेस्टर, सॉरी ब्लॅक बॉक्स टेस्टर. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये तुम्हाला स्वतःला करावं लागेल. एबल टू कनेक्ट? येस, येस वैभव, एबल टू कनेक्ट. नेक्स्ट इज बिझनेस डोमेन. अंडरस्टँड द डोमेन वेर यू विल बी वर्किंग. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे माझं काम नाहीये, दिस इज नॉट माय जॉब, वाय शुड आय गेट इन टू दिस. नाही. 3 इडियट्स बघितलाय? 3 इडियट्स बघितलाय? फुनसुक वांगडू बघितलाय? ज्ञान बट रहा है, सब जगह पे ज्ञान बट रहा है, बस उसको बटोरना है. काय म्हणजे काय? सगळीकडे शिकवलं जातंय, पण तुम्हाला जेवढं पाहिजे तुम्ही घेत चला, कारण कुठं काय उपयोगात येईल. विद्या शिकलेलं कधीही चुकीचं नाही, विद्या शिकलेलं कधीही वाया जात नाही. सो ट्राय टू अंडरस्टँड द डोमेन. वरुण would have advantage of the communication because already he is into the communication industry, or Nikhil would already have an advantage to discuss with the developers. Vaibhav will also have an advantage because he was a developer, he is becoming a tester, he will have the advantage. Karthik may have a different experience, कुछ अलग experience रहेगा, अपना experience भी use कर सकता है, गलत नहीं है उसमें. मेरा एक्सपीरियंस मल्टीपल है, तो मैं बैठे बैठे सोच लेता हूँ. हेल्थ केयर का कुछ आया तो भी मैं कर लेता हूँ, बिकॉज आई एम ए मेडिकल ऑफिसर, हेल्थ ऑफिसर, तो मुझे वो भी होता है. सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द डोमेन. कल को वरुण किस पे काम कर रहा है? बैंकिंग पे काम कर रहा है, लेकिन उसको इन्वेस्टमेंट में डाल दिया,
there would be an added advantage having the background of banking. उसको investment भी आसान जाएगा because terminology same रहेगी. Able to connect everyone? Yuraj, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Next is operational constraint. Now, what is an operational constraint? While working, you do not get the important activities or the information. It can happen. It can happen with everyone. Your boss is absent, your TL is absent, your developer is absent, your developer is in shared resource, he is working for half day into a different project, you are not able to reach with the project. Don't sit idle. Don't sit idle in under any circumstances. कुछ ना कुछ करते रहो, productive रहो. In fact, you will have to go ahead and get the information. कल का क्या करना है आज ही पूछना शुरू कर दो. उसीलिए तो डेली स्क्रम मीटिंग है ना. What are the 3 questions into the daily scrum meeting? आपने क्या किया, आप आज क्या कर रहे हो, आपने कल क्या किया है. और दूसरा क्वेश्चन, any operational constraints, anything which is bothering you into the activity, yes or no? 3 questions. ये आप डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हो. इवन वरुण कैन डू दिस. सपोज आई एम नॉट श्योर वेदर ही इज डायरेक्टली टेकिंग द कॉल्स और he is not able to he is directly interacting with the customers, but if he is doing I'm just giving an example, what all calls would be there that he has handled yesterday, what calls he will be handling today, and is there anything that is bothering him. Take an example, he doesn't have the complete information of the client. Will he be able to serve the client? No. Yes. If he has handled certain 10 calls yesterday, out of which 5 calls are pending, there is already a task assigned to him. By default, it is on his name that he will be completing those 5 tasks today, and then 5 calls, and then picking up the new task. Yes or no? Yes or no? So these are the things. Similarly, what could be the thing for the tester? What are the activities, what are the test cases that you have executed yesterday, what would be the test cases you should be executing today, and what are the obstructions that are stopping you to execution of the task today. So in that particular case, immediately contact the Scrum Master. Okay, I don't have an i5 processor, I don't have the system with i7 processor, I don't have the link with me, I don't have the code with me. Make the things available for yourself. कोणीही तुम्हाला मदत करणार नाही. Earlier it was not the case. Earlier तुमच्या डोक्यावर बसून करून घेत होते, एका रीतीने ते चांगलं होतं, पण आजच्या तारखेला ते तसं नाहीये. Because there is no one to assign you into the agile methodology. वैभव समजतंय का? This is the difference with the waterfall model and agile methodology. स्वतःच्या हाताने सगळ्या गोष्टी स्वतः पटापट करून घ्यायचे. ठीक आहे. सो दिस इज द मेजर डिफरन्स. ऑपरेशनल कन्स्ट्रेंट मुळे मी काम काही वेळेला जेन्युइन होऊ शकते. फॉर एक्झाम्पल, बिल्डच अवेलेबल नाहीये, तुम्ही एकटे काहीच करू शकणार नाहीये. तिकडे बिल्ड अवेलेबल नाहीये तर काय करू शकणार आहे. नाउ व्हॉट इज अ बिल्ड हा प्रश्न पडतो सगळ्यांसाठी. परत एकदा सांगतो मी, बिल्ड इज द सॉफ्टवेअर which you will be testing, which has the major changes done or very minute changes done into that. For example, 1.1 म्हणून बिल्ड होतं, त्याच्यामध्ये 10 फीचर्स होते. त्या 10 फीचर्स मधलं एक बग आला होता, बाकीचे 9 फीचर्स चालत होते. 9 फीचर्स चालतात, पण लास्ट जो एक फीचर आहे किंवा कुठला एक फीचर फेल होता त्याला फिक्स केलेलं आहे. तो परत देताना असंच नाही वाटणार तुम्हाला की हे घ्या म्हणून. नाही, देयर इज अन ऑफिशियल वे ऑफ डुईंग दॅट. त्याला एक बिल्ड नंबर येईल, मग तो आता 1.2 होईल आणि 1.2 वुड बी रिलीज्ड फॉर यू पीपल. नाउ यू विल हॅव टू डाउनलोड दॅट थिंग or you will have to access through the links आणि मग तुम्ही परत 1.2 वरती
टेस्टिंग करायचंय. काय टेस्टिंग करायचंय हे मी तुम्हाला सांगेल. सगळेचे सगळे टेस्ट केसेस करायचे नसतात. That is not a good thing that you will be executing each and every unless and until it is being told by the client that every test case is to be executed from the management side, then it is a different case. Otherwise you will have to do the differential testing, म्हणजे regression testing करावं लागतं. regression testing काय परत एकदा सांगतो, थोडंसं इमॅजिन करा. there are 3 modules A, B आणि C. काय मी ड्रॉ करून दाखवू का? सोपं जाईल तुम्हाला. ओके, जस्ट गिव्ह मी अ मोमेंट. सर रिग्रेशन टेस्टिंग एकदा डिफाईन करता का? सांगतो. ओके, तेच सांगतोय तुला. सॉरी, आता म्हणजे कारण स्टायलस नाहीये, नाही तर मी तुम्हाला लगेच दाखवलं असतं, स्टायलस वरती दाखवलं असतं. पण बरं ठीक आहे. आता तुमच्याकडे 4 मॉड्यूल्स आहेत. ओके, देर आर 4 मॉड्यूल्स. ओके, देर आर 4 मॉड्यूल A, B, C, D. A and B is directly connected. Okay, A and B is directly connected. B and C is directly connected, right? A is connected with D, B is connected with D. Now there was a problem in D. There was a problem in D module, right? Let me come back to the screen. आता बघा काय झालं, आपल्याकडे 4 मॉड्यूल्स होते सॉफ्टवेअर मध्ये. ठीक आहे, A, B, C and D. समजून घ्या, काही अवघड नाही याच्यामध्ये. प्रॉब्लेम कुठे झाला? D मध्ये प्रॉब्लेम झाला. ओके, डी मध्ये प्रॉब्लेम झाला. आता डी मध्ये बग होता, पण डेव्हलपरने डेव्हलप करताना कसं डेव्हलप केलंय बघा, की ए इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू डी, बी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू डी, A and B is also directly connected to each other, and there is a module called as C which is directly connected to B, which is not directly connected to A, or it is not directly connected with D. Right? Simple आहे, समजतंय याच्यामध्ये. आता काय झालेलं आहे, डी मध्ये बग आला. डी मध्ये बग आल्याच्या नंतर वैभव समजतंय का? वैभव? येस सर. ओके, डी मध्ये बग आल्याच्या नंतर तुम्ही तो बग फाईल केला. बग फाईल करणं म्हणजे काय, तुम्ही ते डेव्हलपमेंट टीमला असाइन करून देता. देयर इज अ प्रॉब्लेम विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिक्युलर मॉड्यूल विच इज नॉट वर्किंग, सो प्लीज डिबग दिस पर्टिक्युलर प्रोग्राम. ओके, दिस पर्टिक्युलर मॉड्यूल. मग आता ह्याच्यामध्ये काय केलं, तर डी ला त्यांनी फिक्स केलं. ओके, ऍज अ डेव्हलपर, सॉरी ऍज अ टेस्टर, डी टेस्ट करणं तुमचं कर्तव्य आहे. म्हणजे यू विल बी टेस्टिंग डी ऑन प्रायोरिटी. येस, इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. बट नाउ द चेंजेस आर मेड इन टू डी. बरोबर आहे का? बग होतं, बग रिझॉल्व्ह केलं, डी मध्ये त्यांनी फिक्स केलं. मे बी काही व्हेरिएबल्स ऍड केले, मे बी काही काढलं, मे बी स्टेटमेंट चेंज केलं, लूप मध्ये चेंज केलं, प्रोग्रामचं लॉजिक चेंज केलं, सगळं काही चेंज केलं, व्हॉट एव्हर मे बी ही वॉन्ट्स टू डू. आता त्या चेंज केल्यामुळे मे बी, आय एम नॉट सेइंग कंपल्सरीली, ए मध्ये पण चेंजेस झाले असतील. कारण का, ए आणि डी मध्ये डेटा ट्रान्सफर होत आहे, डेटा एक्सचेंज होत आहे का नाही? ए आणि डी मध्ये, कारण डायरेक्टली कनेक्टेड आहेत. मग मला काय केलं, मी काय केलं पाहिजे, मी ए पण टेस्ट केलं पाहिजे. बरोबर. सिमिलरली बी आणि डी मध्ये पण डायरेक्ट कनेक्शन आहे. येस और नो? बी आणि, सो व्हॉट आय हॅव टू डू ऑन प्रायोरिटी, आफ्टर टेस्टिंग डी I have to test B also. Yes or no? Now these 3 are to be tested. हे झालं तुमचं रिग्रेशन टेस्टिंग. कोणी मगाशी विचारलं होतं की रिग्रेशन टेस्टिंग म्हणजे काय? रिग्रेशन टेस्टिंग म्हणजे काय, की इफ अ बग इज बीइंग फिक्स्ड इन अ पर्टिक्युलर मॉड्यूल, एका मॉड्यूल मध्ये एक बग जर फिक्स केला गेला,
त्या मॉड्यूलच्या रिलेटेड जर कुठल्या दुसऱ्या मॉड्यूलमध्ये चेंजेस झाले असतील किंवा नसतील, गॅरंटी नाही की झाले असतीलच. मे बी ए मध्ये चेंजेस झालेले नसतील पण बी मध्ये चेंजेस झालेले असतील. मी रिस्क घेणार आहे का? मी रिस्क घेणार नाहीये. मी ए पण टेस्ट करतो, बी पण टेस्ट करतो. डी तर करायचंच आहे, बाय रूल मला डी टेस्ट करायचंच आहे. आता प्रश्न येतो सी चा. सी टेस्ट करायचंय का नाही? तुमच्या हिशोबाने केलं पाहिजे का नाही? बी मध्ये चेंजेस झालेत का? नाही. तुम्ही गॅरंटी घेत नाहीये ना, हो. तुम्ही रिस्क घेणार आहे का? नाही. जर तुमच्याकडे टाइम असेल, जर तुमच्याकडे टाइम असेल, मी सी पण टेस्ट करून टाकेल ऑन प्रायोरिटी. पण जर नसेल माझ्याकडे टाइम तर मी इमिजिएट प्रायोरिटी बग फिक्स करेल आणि मग मी सी वरती येईल. कारण सी मध्ये मला सांगा चेंजेस कुठे झालेत? चेंजेस झालेत का सी मध्ये? मला गॅरंटी नाही बी मध्ये चेंजेस झालेत का नाही. तुम्ही उगीच सी वरती टेस्ट का करू? कळतंय तुम्हाला? बट इफ it would have been a retesting, but if it would have been a retesting scenario, मी सगळे टेस्ट केले असते. कळतंय तुम्हाला? नाही तर एक सिंपल आठवण ठेवा, रिटेस्टिंग मध्ये जेवढे काही टेस्ट केसेस आहेत, टेस्ट सिनारिओज आहेत, ते सगळे टेस्ट केले जातात. रिटेस्टिंग. आणि रिग्रेशन मध्ये काय? the modules which have been affected, only those modules would be tested. Got it? D ला तर करायचंच आहे बिकॉज इट्स अ रूल. ज्याच्यात चेंज झालेलं आहे त्याला टेस्ट केलंच पाहिजे, राईट? प्लस त्याच्याबरोबर मी ए आणि बी पण टेस्ट करतो. का? दोघांमध्ये डेटा ट्रान्सफर आहे, दोघांमध्ये डेटा ट्रान्सफर. बरं, बी मी टेस्ट का करते? कारण डायरेक्ट कनेक्शन डी बरोबर आहे ना. नाहीतर माझ्यासाठी एच मॉड्यूल जर मी टेस्ट केला असता. कळतंय? एनी डाऊट? येस. अजून काही असेल डाऊट उद्या विचारा, परत एकदा मी रिटर्न मध्ये पण देईल तुम्हाला, टेन्शन. एक पुस्तक मी तुम्हाला देणार आहे, फंडामेंटल्स ऑफ सॉफ्टवेअर टेस्टिंग कसं काहीतरी एक बुक आहे, आय एम नॉट शुअर टायटल काय, पण त्याच्यामध्ये आजच्या तारखेचं अजाईल टेस्टिंग तुम्हाला त्याच्यामध्ये मिळणं थोडंसं अवघड आहे, पण मिळेल. इट इज नॉट कॉल्ड एज अन अजाईल बट इट इज कॉल्ड एज अ स्पायरल बोहेम टेस्टिंग. त्या मेथडला काय म्हणतील? स्पायरल बोहेम टेस्टिंग म्हणतील. बट इट इज वन अँड दी सेम. पण त्याच्यामध्ये जे फंडामेंटल्स दिलेले आहेत ते जर तुम्हाला समजले, तुम्ही देन यू विल मास्टर टेस्टिंग. म्हणजे तुम्हाला कधीच प्रॉब्लेम येणार नाही. ती बुक देईल तुम्हाला. जमलं तर बुक डाउनलोड पण करून घ्या, पण लेटेस्ट व्हर्जन अवेलेबल नाहीये. रॉन पॅटर्न म्हणून आहे, रॉन पॅटर्न. ओके, यू कॅन डाउनलोड इफ पॉसिबल, नाहीतर माझ्याकडून मिळून जाईल तुम्हाला. RON आणि पॅटर्न PATTON आहे त्याच्यामध्ये. ओके, रॉन पॅटर्न. सो गॉट इट? एनी डाऊट इन दिस? ऑर्गनायझेशनल प्रॅक्टिसेस अँड पॉलिसीज. प्रत्येक कंपनीचं काम करण्याची पद्धत वेगळी आहे. फॉर एक्झाम्पल, काही लोक ISO सर्टिफाईड असतील, खूप सारं डॉक्युमेंटेशन असेल तुमच्याकडे. काही ऑर्गनायझेशन, फॉर एक्झाम्पल, आय हॅव वर्कड विथ मल्टिपल ऑर्गनायझेशन्स विच वेअर ISO सर्टिफाईड, CMMI सर्टिफाईड आणि सिक्स सिग्मा सर्टिफाईड पण होतं, आणि एकामध्ये तर काहीच फॉलो करत नव्हते. म्हणजे काहीच फॉलो करत नव्हते म्हणजे मी कसंही टेस्टिंग केलं तर चालेल असं नाही, पण तिथं पण खूप चांगलं टेस्टिंग करत होतं. फॉर एक्झाम्पल, माइंट्री वॉज दी CMMI. फुल फॉर्म घेऊन घ्या, त्याच्यावर क्वेश्चन विचारतात. CMM इज कॅपेबिलिटी मॅच्युरिटी मॉडेल. CMM हे क्वालिटी कॉन्सेप्ट आहेत. ओके, CMM क्वालिटी, CMMI quality maturity model and implementation. Okay, CMMI.
ओके, ह्याचे 5 लेवल असतात, 0, 1, 2, 3, 4 and 5. 0 तर जस्ट स्टार्टअप कंपनी आहे, 0 इज स्टार्टअप कंपनी. CMM लेवल 1 कुठल्याही प्रकारचे स्टँडर्ड फॉलो करत नाही. विचार आहे पण स्टँडर्ड फॉलो करण्याचा. वी हॅव दी थॉट प्रोसेस टू अडॉप्ट अ प्रोसेस. ही प्रोसेस बेस्ड आहे. ओके, CMM लेवल. CMM लेवल 2 ऑनवर्ड्स प्रोसेस काय करतात ते अडॉप्ट करतात. CMM लेवल 2 ओनली डॉक्युमेंटेशन इज बीन फॉलोड. CMM लेवल 3 प्रोसेस फर्स्ट डॉक्युमेंटेशन फॉलो करतायत. CMM लेवल 4 मॅच्युरिटी वाढलेली आहे, हळूहळू मॅच्युर. अँड CMM लेवल 5 इज capability maturity model, mature organization. म्हणजे documentation, training, everything which is required to make an organization healthy, सगळं काही फॉलो केलं जातं. That is CMM level 5 company. Okay, just to give an heads up. Second, ISO certification, ISO 9001. ISO 9001 is QMS, क्वालिटी मॅनेजमेंट सिस्टम. असं जर असेल, खूप सारे डॉक्युमेंट्स असतील, खूप सारे. You will have to follow. There would be hundreds of templates on a daily basis. You will have to apply the templates and you will have to write it down. Follow those templates. कळतंय? Okay. Third is Six Sigma. Six Sigma म्हणजे काय की 1 मिलियन मध्ये फक्त 0.5 डिफेक्ट चालतील. 0.5 डिफेक्ट चालतील म्हणजे 1 लाखामध्ये अर्धा प्रोडक्ट फेलियर चालेल किंवा 1 प्रोडक्ट फेलियर चालेल. सो म्हणजे काय, इथं तुम्हाला क्वालिटी फॉलो करावंच लागेल. त्याला ऑप्शन आहे का? नाही. ओके, ऑलरेडी कोणीतरी सेट केलेलं आहे, ते तुम्हाला फॉलो करावं लागेल. तुम्हाला ऑप्शन राहत नाही. Got it? The companies are like Motorola. ओके, गुगल पण आता अप्लाय करताय त्याला, मायक्रोसॉफ्ट, IBM, अशा खूप सारे कंपनीज आहेत जे त्याचे पर्टिक्युलर डिव्हिजन्स पण असू शकतील त्याच्यामध्ये. राईट? एबल टू कनेक्ट एव्हरीवन, एबल टू कनेक्ट. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू वर्क इन दीज काइंड ऑफ कंपनीज. पण जेवढं शिकाल त्या तिथं बाकीकडे कुठं तुम्हाला ऑप्शन नाही. खूप चांगलं असतं. आणि एक कंपनी होती, नाव नाही घेणार तिथं, पण त्या कंपनीमध्ये मी तिथं काहीच फॉलो केलं जात नाही. तर तुम्ही म्हणाल काहीच फॉलो केलं जात नव्हतं, बट दॅट इज वन ऑफ द मोस्ट अडॉर्ड कंपनी. दे आर द प्री मास्टर्स. किंवा ड्रीम कंपनी आहे सगळ्यांची. तिथं काम केलं, पण तिथं जे काम करतात तुम्हाला सांगायची गरज नाही लागत की तुम्ही कुठला तरी प्रोसेस फॉलो करा. एव्हरीबडी विल फॉलो देअर ओन रूल. बट सांगतो मी तुम्हाला, बोटावर मोजण्यासारखी कंपनी आहे. म्हणजे अशा कंपनीज मध्ये एक कंपनी आहे की जिथं तुम्ही लागले की तुम्ही लाईफ टाईम रिटायरमेंट पर्यंत पण तुम्ही विचार नाही करणार. अनफॉर्च्युनेटली काही गोष्टी घडल्या माझ्या बरोबर. माझा ऍक्सिडेंट वगैरे झाला म्हणून मला सोडावं लागलं. दॅट इज अ डिफरंट पार्ट. ओके, I had to take a long break for 1.5 years म्हणून मला सोडावं लागलं. नाही तर मी कधीच सोडले नसते. सांगेन मी तुम्हाला वेळ आल्यावर. ठीक आहे. सो टेक एन ऍडव्हान्टेज ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स. कंपनी निवडताना खूप चांगली कंपनी निवडा. ओके, कारण तुमची थॉट प्रोसेस चेंज होती. स्वतःला कधीही डिमोशन मध्ये टाकू नका. ऑलवेज प्रमोट युअरसेल्फ. ओके, ड्रीम बिग अँड डू बेस्ट. ते खूप महत्वाचं आहे त्याच्यामध्ये. नेक्स्ट इज इंटरनल अँड एक्सटर्नल स्टँडर्ड्स. Like if the company is following some audits, be part of it. Be part of it. Internal audits आणि external audits. For example, ISO audit. For example, एखादी कंपनी proudly सांगते. एक example देतो तुम्हाला. Every UPI company, every banking application will have a small statement written on it, and ISO 27001 certified company or following ISMS certified company, following
financial security policies. Now, what do you mean by this? This company has a very strict standard which is being given by the external certification, third party certification से ज्यांनी याला सँक्शन केलेलं आहे की ही कंपनी स्टँडर्ड आहे. फॉर एक्झाम्पल फोन पे, फॉर एक्झाम्पल मोबिक्विक किंवा मग गुगल पे, याच्यामध्ये ISMS फॉलो. एक एक्झाम्पल देतोय तुम्हाला. ISMS इज 27,001 फॅमिली. म्हणजे काय, इथं कुठल्याही प्रकारचा फ्रॉड होणार नाही, फायनान्शियल फ्रॉड होणार नाही. तुम्ही जर पैसे पाठवले, ट्रान्झॅक्शन झालं, ट्रान्झॅक्शन फेलियर झालं, ते पैसे परत तुम्हाला येतील म्हणजे येतील. बिकॉज जनरली इन इंडिया इट इज बीन गव्हर्न्ड बाय RBI. ही पण टेस्ट केस आहे. ही पण टेस्ट केस आहे की तुम्हाला दिलेले पैसे ट्रान्सफर नाही झाले तर तुमच्याच अकाउंटमध्ये परत येतील. कुठेतरी मधीच लटकले किंवा मधीच गायब झाले हे होणार नाही. भले ते 7 दिवस का न जेवून दे, पण 7 दिवसाच्या नंतर तुम्ही बघितलं असेल कधी ट्रान्झॅक्शन केलं, ट्रान्झॅक्शन फेलियर झालं, प्रत्येक बँकची ड्युरेशन चेंज होती. 2 दिवसामध्ये, 7 दिवसामध्ये, 4 दिवसामध्ये तुमच्या अकाउंटमध्ये परत रिएम्बर्स होईल म्हणून ते लिहिलं जातं त्याच्यावरती. दीज काइंड ऑफ पॉलिसीज आर बीन फॉलोड, ऑर स्टँडर्ड्स आर बीन फॉलोड. शॅल आय प्रोसीड? इथपर्यंत मला वाटतं काही डाऊट नाही पाहिजे. आय हॅव गॉन मच डीपर इन टू दिस. एवढं डीप कोणी शिकवत नाही, पण गरज होती म्हणून सांगतोय तुम्हाला. ओके, अँड this is not an exhaustive list. There would be hundreds of features or hundreds of factors that would affect the testing. Now, this would be context based. Got it? Any doubt in this? Can I go ahead? Okay. Yes. Okay. Next, now this one is important. Ata, the main activity that you will be doing on the daily basis. The main activity that you will be doing on the daily basis. Okay, the first one is, सगळे लिहून घेताय ना? सगळे लिहून घेताय? समजते? काय डाऊट आहे याच्यामध्ये? The first one is test planning. Now tell me, without planning can you do anything? No. I gave you an acronym called as PDCA. What is PDCA? Plan, do, check, act. समजतंय का? Plan, do, check, act. Just apply it and check yourself. Did you plan that you want to attend the class today? Yes. Without that, you will not come here. Did Jitendra sir planned that he would be sending a link today to the group so that everyone will be able to log in? Yes. Did I plan that what is to be considered today, what is to be discussed today, what you people would be doing, what I would be doing? Yes or no? Planning should be at the superficial level, planning should be at the deepest level. दोन्ही पाहिजे तुमच्यासाठी. As a tester, superficial level का? You should be immediately tell someone, authority, that what you are doing today. And that is part of the daily scrum meeting, yes or no? And deep planning would help you into your execution. Yes or no? What does the planning include? पुढे येईल त्याच्यामध्ये. मग constraints येतील, activities येतील, test cases येतील, requirement checking येईल त्याच्यामध्ये. Repeat परत. बरं, मला ॲडहॉक टेस्टिंग आवडतं म्हणून मी नुसतं ॲडहॉक टेस्टिंग करत बसतो, चालेल का? युवराजला ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंगच आवडतं, पहिलं तो आलं की ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग करतो. चुकीचं काही नाहीये त्याच्यामध्ये, पण जेव्हा गरज नाहीये तेव्हा ते ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग केलं जातंय. सो रॉंग. दॅट इज नॉट डुईंग द राईट अमाऊंट ऑफ टेस्टिंग. रदर दॅन बाकीचं टेस्टिंग कर. वेळ जर राहिली मग ती तुझ्या आवडत्या टेस्टिंग मध्ये घुस ना, तुला कोणी थांबवणार नाही. ओके, सो इट्स अन इम्पॉर्टंट. ओके, नाव टेल मी, तुम्ही टेस्ट प्लॅनिंग केलं, देन काय केलं तुम्ही? आता पुढचं मी बरोबर प्लॅनिंग केलंय का नाही हे पण बघायचंय की नाही.
डोळे झाकून प्लॅन केलं आणि सगळं एक्झिक्युशन स्टार्ट झालं, कसं काही गॅरंटी देताय तुम्ही? यू हॅव टू मॉनिटर इट. मी बरोबर अमाऊंट ऑफ टेस्टिंग, बरोबर फीचर्स, बरोबर प्रायोरिटी वरती जे टेस्ट करायचंय ते मी निवडलंय का नाही? येस और नो? यू विल हॅव टू मॉनिटर युअर सेल्फ. यू विल हॅव टू मॉनिटर दॅट व्हॉट यू हॅव सिलेक्टेड. येस और नो? कस्टमर सांगतोय 5वं फीचर इन्क्लूड केलंच पाहिजे टेस्टिंग मध्ये, मॉनिटर करावं लागेल की 5वं फीचर घेतलंय का नाही. येस और नो? नाहीतर तुम्ही 5वं फीचरच ड्रॉप केलेलं आहे आणि 9th फीचर घेतलेलं आहे. बरोबर आहे का निखिल? कळतंय का निखिल? कळतंय का? हो. Okay, fine. So, in that case, and be aware that you should stay away from the temptation. Temptation म्हणजे काय? की मला ह्याच टाईपचं टेस्टिंग करायचंय, ह्याच टाईपचं एक्झिक्युशन करायचंय, हेच माझ्यासाठी चांगलंय, हे तुम्ही कधीही ठरवू नका. येस, ठरवा. वेळ मिळालं तर तुम्ही त्याच्यावरती काम करा, पण स्वतःवरती थोडंसं कंट्रोल ठेवा. बिकॉज सर्टन टाइम वी गेट कॅरीड अवे. कारण आपले पर्सनल इंटरेस्ट तुमच्या प्रोफेशनल लाईफ मध्ये, तुमच्या टेस्ट प्लॅनिंग मध्ये येणार आहे. येस और नो? येस और नो? मी इंडिव्हिज्युअल पण सांगतोय आणि ऍट दी ऑफिशियल लेवल म्हणजे TL लेवल किंवा टीम मॅनेजर पण सांगतोय तुम्हाला. सो कंट्रोलिंग केलं पाहिजे. येस. त्याच्यानंतर व्हॉट एव्हर टेस्टिंग यू हॅव डिसाइडेड, त्याचं डिझायनिंग केलं पाहिजे का नाही, त्याचं अनालिसिस केलं पाहिजे का नाही, की मी प्रॉपर टेस्ट केस लिहिलंय का, मी प्रॉपर पॅरामीटर्स निवडलेत का, मी प्रॉपर टूल्स घेतलेत का. टेस्टिंगला टूल्स पण लागतात. ऑटोमेशन टूल असेल, मेमरी इटिंग टूल असेल, स्क्रीनशॉट घेणारं टूल असेल, इन्स्पेक्ट करणारं टूल असू शकतं, एन नंबर ऑफ टूल्स असतील. टूल्स घेतोय का नाही? बरोबर ना? बरं, एक एक्झाम्पल घेतो. तुम्ही एक एक्झाम्पल मी घेतो. फोटो काढताय तुम्ही, ठीक आहे. आयफोन मधून तुम्ही फोटो काढताय. किती वेळ लागतो फोटो काढायला? नॅनो सेकंड्स, मायक्रो सेकंड्स. तुम्ही क्लिक करताय, एक पिक्चर निघून जातंय, किंवा क्लिक करताय, व्हिडिओ स्टार्ट होते. पण मला ते माहिती करून घ्यायचंय की क्लिक केल्याच्या नंतर किती वेळामध्ये फोटो काढतोय. मॅन्युअली डोळ्यांनी, ह्युमन ब्रेननी मॅन्युअली टेस्ट करता येणार नाही. मग मी काय करतोय? आय एम युझिंग अ टूल ज्याच्यामध्ये प्रोसेस एवढ्या लेवल पर्यंत स्लो डाऊन होतीये की ते नॅनो सेकंड सुद्धा कॅप्चर करते. म्हणजे तुमची सिस्टम, एक केस आहे, ऍडोबे मध्ये टेस्ट केलं जातं. ऍडोबे फोटोशॉप आहे, राईट, ऍडोबे इलिस्ट्रेटर आहे, ऍडोबेचे प्रोडक्ट आहेत. हे प्रोडक्ट तुमच्या आयफोन वरती, तुमच्या PC वरती, लॅपटॉप वरती इन्स्टॉल केलं जातं आणि तुम्ही त्याच्यामध्ये फोटो काढणार आहात. तो ऍप्लिकेशन इन्स्टॉल केला जातो आणि तुम्ही नॉर्मल फोटो काढा, पण नंतर तुम्ही ते टेस्ट करणार आहात. ते ऍप्लिकेशन तुम्हाला नॅनो सेकंड्स एवढं स्लो करून, स्लो मोशन फोटोग्राफी माहितीये ना? स्लो मोशन फोटोग्राफी एक्झॅक्टली तुम्हाला तेच दाखवणार आहे. एकदम प्रचंड स्लो मध्ये दाखवेल की तुमचं बोट किती सावकाश जातंय, किती नॅनो सेकंड्स घेते आणि किती नॅनो सेकंड्स मध्ये तुम्ही टेस्टिंग करताय किंवा किती टाइम घेतला. दॅट इज ऑल्सो टेस्ट केस. सो असे टेस्ट केस आहेत. खूप इंटरेस्टिंग फील्ड आहे. तुम्ही जेवढं कराल तेवढं कमी आहे. ओके, गेम खेळताय, गेम मध्ये सीन ट्रान्झिशन, फ्रेम बाय फ्रेम ट्रान्झिशन होणार आहे. मायक्रो सेकंड्स, नॅनो सेकंड्स मध्ये चेंज होणार आहे. नेक्स्ट इज टेस्ट इम्प्लिमेंटेशन. टेस्ट बेड सेटअप आहे का? टेस्ट बेड सेटअप मध्ये काय टूल्स वापरलेत, लायसन्स्ड आहेत का? कधी कधी तुम्हाला लायसन्स टेस्टिंगचं पण टेस्टिंग असेल, कधी कधी तुम्हाला एंड युजर लायसन्स सगळं टेस्ट करावं लागेल. हे टेस्ट इम्प्लिमेंटेशन. नेक्स्ट इज टेस्ट एक्झिक्युशन. ऍक्च्युअल टेस्ट करायचं, ऍक्च्युअल ट्रान्झॅक्शनल टेस्टिंग तुम्ही करा. आणि लास्ट इज
टेस्ट कम्प्लिशन म्हणजे काय, किती वेळामध्ये तुम्ही टेस्ट कम्प्लीट केलं, ऍक्टिव्हिटी कशी होती, याचे सगळे रिलेटेड पॅरामीटर्स कम्प्लीट केले का, हे सगळं तुम्ही चेक करणार. फायनली द रिझल्ट वेदर इट इज पास और फेल. हे झालं इंडिव्हिज्युअल कॉन्ट्रीब्युटरचं लेवल. हे झालं इंडिव्हिज्युअल कॉन्ट्रीब्युटरची लेवल. नाव थिंक ऑफ ब्रॉडर स्केल, म्हणजे जिथं तुम्ही काम करणार आहे. तुम्ही जिथं कुठं काम करणार आहे, TL, टीम मॅनेजर किंवा प्रोडक्ट ओनर, वेअर विल बी रिस्पॉन्सिबल. टेस्ट प्लॅनिंग ते लोक करतील. टेस्ट प्लॅनिंग ते लोक करतील. They would be doing the monitoring and controlling. What kind of monitoring? What type of testing? बरं, टेस्ट प्लॅन डॉक्युमेंट आठवतोय का युवराज? मी सांगतोय ते कळतंय का? टेस्ट प्लॅनिंगचं डॉक्युमेंटेशन आठवतंय? इट्स अ व्हेरी बिग डॉक्युमेंट. It's a very large scale document which will cover every detail of the project. Resource management असेल, टेस्ट डॉक्युमेंटेशन, टेस्ट एक्झिक्युशन, टेस्ट बेड सेटअप, कुठल्या डोमेनच्या रिलेटेड टेस्टिंग, सगळं काही लिहिलं असेल. मग त्याच्यामध्ये तो डेव्हलपर नाही, तो जो टेस्ट हाय लेवल अथॉरिटी आहे तो टेस्ट करेल. फॉर एक्झाम्पल सोल्युशन आर्किटेक्ट, टेस्ट आर्किटेक्ट असतात, त्याच्यामध्ये टेस्ट अनालिस्ट असतात, ओके, टीम लीडर असतात, टेस्ट मॅनेजर असतात. हे लोक मॉनिटर करतील की आत्ता योग्य ते टेस्ट केलं जातंय का, स्प्रिंट मध्ये जे दिलं गेलेलं आहे ते टेस्ट केलं जातंय का. शुड आय मॉनिटर इट? येस. शुड आय कंट्रोल दी ऍक्टिव्हिटीज? येस, ते पण करतील. त्याच्यानंतर टेस्ट डिझायनर्स असतात, सोल्युशन अनालिस्ट और सोल्युशन डिझायनर्स, टेस्ट अनालिस्ट, हे लोक अनालाइज करतील की टेस्ट अशाच प्रमाणे केलं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, आता जे मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं ते दरवेळेला मॅन्युअली मला टेस्ट करता येणार नाही. मग मी काय करतो, ऑटोमेशन टेस्टिंग लावून टाकू. फोटोग्राफीचं जे एक्झाम्पल दिलं ना तुम्हाला, मग जस्ट इमॅजिन की एक टूल आहे जे नॅनो सेकंड्स पर्यंत जाऊन कॅप्चर करतंय आणि तुम्हाला सगळ्या गोष्टी तुम्हाला देतंय. दॅट वुड बी अ बेटर पार्ट, राईट? मॅन्युअली मी नॅनो सेकंड्स वगैरे करायला मला खूप त्रास जाणार आहे. पण जर मी ऑटोमेशन जर घेतलं, फॉर एक्झाम्पल, अजून एक एक्झाम्पल घेतो, तुम्ही UPI पेमेंट करताय, मी जर इथं ऑटोमेशन टूल्स जर मी टेस्टिंग वापरलं, इट वुड बी मच बेटर, राईट? कारण ट्रान्झॅक्शन किती होत आहे, किती टाइम लागतोय, किती सेकंड्स मध्ये होत आहे, कुठल्या अकाउंट मधून होत आहे, कुठल्या अकाउंट मधून डेबिट होत आहे, कुठल्या अकाउंट मध्ये क्रेडिट होत आहे, हे सगळं जर मी त्याला जर स्क्रिप्ट मार्फत दिलं, इट विल बी मच बेटर, राईट? सो आय बी डुईंग दॅट. टेस्ट इम्प्लिमेंटेशन टू इम्प्लिमेंट म्हणजे ऍक्च्युअल सगळं सेटअप करायचं, आता जस्ट एक्झिक्युशन करायचं, आता जस्ट सर्व करायचंय मला फूड. दॅट इज इम्प्लिमेंटेशन. अँड एक्झिक्युशन, मी सर्व केलं किंवा मी टेस्ट केलं. येस नो? टेस्टर टेस्ट करतोय, हाय लेवल मध्ये हे डिसाइड केलं. अँड टेस्ट कम्प्लिशन, ऑल ऑफ द फीचर्स विच इज कम्प्लिटेड. आता हे स्प्रिंट मध्ये बसून बघा, स्प्रिंट प्लॅनिंग होत आहे, एव्हरी 15th डे स्प्रिंट प्लॅनिंग होत आहे. येस नो? स्प्रिंट प्लॅनिंग मध्ये काय टेस्ट करायचंय, काय डेव्हलप करायचंय, काय डेव्हलप करायचंय, त्याच्यावरून काय टेस्ट करायचंय हे डिसाइड केलं जाईल. येस. त्याच्यामध्ये मॉनिटरिंग केलं जाईल, कंट्रोल केलं जाईल. वी कॅनॉट एक्झिक्यूट एव्हरीथिंग, लिमिटेड अमाऊंट ऑफ टेस्टिंग झाली पाहिजे. सेकंड फीचर मध्ये टेस्ट अनालिसिस अँड डिझाईन मध्ये काय येईल, टेस्ट डिझाईन करा ना, ऑटोमेशन वापरायचंय, मॅन्युअल वापरायचंय, ब्लॅक बॉक्स करायचंय, व्हाईट बॉक्स करायचंय, ग्रे बॉक्स करायचंय, लोड टेस्टिंग करायचंय, ट्रान्झॅक्शनल टेस्टिंग करायचंय, डेटाबेस टेस्टिंग करायचंय, ETL टेस्टिंग करायचंय, एव्हरीथिंग वुड बी देअर. मग टेस्ट इम्प्लिमेंटेशन, इज एव्हरीथिंग रेडी टू बी टेस्टेड. मग तुम्ही टेस्ट एक्झिक्युशन करता. किती दिवसांपर्यंत केलं पाहिजे? 12th डे पर्यंत, बिकॉज 13th and 14th डे would be for the release activity and मग रिलीज मध्ये झालं रिग्रेशन अँड रिटेस्ट झालं. तुमचं टेस्ट केस कधी? MVP रिलीज झाल्याच्या नंतर. रिव्ह्यू मीटिंग झाली, पास म्हणून आलं, टेस्ट कम्प्लिशन स्टॉप. येस नो? नाहीतर बग
पुढे कॅरी फॉरवर्ड केलं जातं. ओके ओके, एनी डाऊट इन दिस? Shall I proceed? Yes, Shall I sir. proceed? Everyone able to connect? Yes. आता बघा डिटेल मध्ये बघू थोडंसं. What is test planning? The activity of describing the objectives of testing and the testing activity necessary to achieve. At organizational level, you think of it. The activity of describing the objective. What was the objective of the organization? To check whether the banking application is doing the transactional activity correctly. That is, the amount should be debited from the sender's account and it should be credited into the receiver's account. This was the objective. This was the objective. Now, what is the testing activity necessary to achieve them? एक एक्झाम्पल घ्या. मी सेंडरच्या अकाउंट मध्ये किती अमाऊंट डेबिट झालं हे चेक करणार. येस ऑर नो? 100 रुपये डेबिट झाले पाहिजे. सॉरी हा, आणि रिसिव्हरच्या अकाउंट मध्ये 100 रुपये जमा झाले पाहिजे. मी टेस्टिंग करणार का नाही त्याच्यामध्ये? येस. टाइम किती लागला चेक करणार. बरं, त्याचं ट्रान्झॅक्शनल ऍक्टिव्हिटीज नोट डाऊन झाले का नाही. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही अमाऊंट ट्रान्सफर केली, तुमच्या हिस्ट्रीमध्ये ते ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड होतं का नाही. उद्या जर मी कार्तिकला पैसे पाठवले किंवा मी वैभवला पैसे पाठवले, माझ्या हिस्ट्रीमध्ये काय येईल? अमाऊंट कार्तिकला पाठवलेलं वेगळं येईल आणि वैभवला पाठवलेलं वेगळं. त्याच्यामध्ये ट्रान्झॅक्शनल ऍक्टिव्हिटी रजिस्टर होईल का नाही. त्यांच्या हिस्ट्रीमध्ये पण येईल की विनयनी पाठवलंय. येस ऑर नो? बरोबर. त्यांच्या अकाउंट मधून मायनस झाल्यावरती त्यांचं करंट बॅलन्स चेंज झालं पाहिजे का नाही. येस ऑर नो? मग त्याच्यासाठी एक टेस्ट केस पाहिजे का नाही. बरं, आरबीआय मॉनिटरिंग पाहिजे का नाही त्याच्यामध्ये. उद्या जर मी म्हटलं की मी पाठवलंच नाहीये, बरं सगळ्या गोष्टी डिनाय झाल्या, आरबीआय म्हणेल हे बघ माझ्याकडे रेकॉर्ड आहे. राईट. पण प्रत्येक सर्व्हर मॅनेज केला जातो आरबीआय मधून ट्रान्झॅक्शन ऍक्टिव्हिटी, त्याच्यावर कंट्रोल आहे त्यांचा. येस ऑर नो? सो दीज ऑल थिंग्स वुड बी कन्सिडर्ड ॲज अन टेस्ट प्लॅनिंग. येस ऑर नो? डोमेन कळतंय तुम्हाला? निखिल कळतंय का? मॉनिटरिंग अँड कंट्रोल मध्ये काय असणार आहे? ऑनगोइंग ऍक्टिव्हिटी फॉर कम्पेअरिंग progress against the plan and reporting status. 15 test cases आहेत and I need to complete all of the things. मला मी ऍक्टिव्हिटी बरोबर करतोय का नाही बघावं लागेल का नाही. मला एकाच गोष्टीवरती मी 2-2, 3-3 दिवस घातलं परवडणार नाही. मला स्पेसिफिक टाइम दिलेला असतो. एक्सपेक्टेड टाइम अगेन्स्ट द ऍक्च्युअल टाइम, that is also required. Manual time and automation time. Manual मध्ये कमी जास्त होऊ शकतो पण ऑटोमेशन मध्ये होणार नाही. Why is automation preferred? Accuracy, less time, speed to market, right? Quality. एकदा का मी स्क्रिप्ट टेस्ट केली, I can use it for thousands and thousands times. त्याचे प्रॉब्लेम येणार आहे का? नाही येणार आहे. पण मॅन्युअल मध्ये प्रॉब्लेम येणार आहे. फॉर एक्झाम्पल, वैभव एखाद्या दिवशी इमोशनल झालाच कुठल्या कारणानसते, इट कॅन कॉज द प्रॉब्लेम इन टेस्टिंग. येस ऑर नो? पण मेंटॅलिटी चेंज होतीये दिवसाची. राईट. एखाद्या दिवशी माझा काही सकाळचा प्रॉब्लेम झाला, मी तुम्हाला शिकवताना काही पॉइंट्स विसरून जाईल. पण जर एखादा एआय चॅटबॉट असला असता किंवा एआय ने बॉट लावून दिला इकडं, काय होणार आहे? तो जेवढं सांगितलंय तेवढं शिकवणारच होतो मला. येस ऑर नो? दिस इज द डिफरन्स. कळतंय? स्टेटस इथे एवढं झालं, इथे एवढं झालं, डिफरन्स दाखवायचा. आणि रिपोर्टिंग, तो स्टेटस बार असतो का नेहमी, प्रोग्रेस बार आणि स्टेटस बार ऍक्टिव्हिटी मध्ये, ते इथे बघणार आहे आपण. ओके. नेक्स्ट काय? बरं, आपण एक काम करू.
विल स्टॉप टुडे. ओके, थोडंसं टाइम कन्झ्युमिंग आहे, मला हे व्यवस्थितपणे डिस्कस करायचंय, मला घाईघाईमध्ये करायचं नाही. बिकॉज एकदा का तुमचे फंडामेंटल्स इथपर्यंत क्लिअर झाले, एकदा का ब्लॅक बॉक्स चालू झालं, देन इट इज युअर ऍक्टिव्हिटी प्युअरली. म्हणजे मी रोज तुम्हाला काहीतरी असाइनमेंट देईल, तुम्ही रोज ते मला द्यायचंय. राईट, इट इज द केस. एबल टू कनेक्ट? एनी डाऊट इन दिस? येस. प्रत्येकाला निखिल कळतंय? हा सर. सर ते फर्नअप आणि बर्न डाऊन चार्ट ह्याचाच पार्ट आहे ना? बर्नअप आणि बर्न डाऊन चार्ट येतं ना ह्याच्यामध्ये, अजाईल मध्ये खूप महत्वाचं येतं. कोणी विचारलं? मी सर. हा निखिल, बर्नअप अँड बर्न डाऊन. राईट, म्हणजे किती तुमचं दिलं गेलेलं होतं, तुम्हाला किती ऍक्टिव्हिटी करायचे होते, आणि तुम्ही एक बघा, आपण जनरली ग्राफ कसा घेतो, वाय ऍक्सिस, एक्स ऍक्सिस, 0 येतं, इमॅजिन करताय, आणि 0 पासून स्टार्ट करताय, तर डायगोनल लाईन येणार आहे तुमची, हळूहळू 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 हळू वरती जाते. राईट, एक स्टँडर्ड ऍप्लिकेशनला एवढ्या टाइम मध्ये एवढं एक्झिक्यूट करतो म्हणून माहिती आहे. गॉट इट? सो एक्झिक्यूट मी तेवढंच केलं पाहिजे. काही कारणावस्था जर झालं नाही तर मग मात्र तिथं आपला ड्रॉप होणार आहे. एका तासामध्ये 2 टेस्ट केसेस होत आहेत, पण तुम्ही 1.5 टेस्ट केस केलं, एफिशियन्सी कमी झाली का नाही? पण जेन्युइन कारण असेल तर काही प्रॉब्लेम नाही, पण जेन्युइन कारण नसेल तर मग मात्र अप्रेझलच्या वेळेला प्रॉब्लेम होऊ शकतो. येस और नो? ओके. आणि बर्न अप आणि बर्न डाऊन तुम्ही दिलेल्याच्या अगेन्स्ट तुम्ही, म्हणजे दोन्ही सांगेन मी तुम्हाला, खूप जास्त पण करून ठेवून टाकलं. मॅटर ऑफ कन्सर्न आहे का नाही? अति प्रमाणात पण अति तिथं माती. जास्त करून ठेवलं, तुम्ही काही टेस्ट केसेस स्किप केले का, ते पण प्रॉब्लेम येतो. येस और नो? राईट, ते पण येतो. ठीक आहे, डिस्कस करू आपण. प्रॉब्लेम पाय तर मी उद्या वगैरे वाचून येतो, त्याचं थोडंसं आपण डिस्कस करू. पार्लली मी तुम्हाला अजाईलचं सांगतोच आहे, सो आय डोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम. गॉट इट? एनी डाऊट इन दिस? चल, थँक्यू, बाय. ऐक, एक लास्ट प्रॉबेबली आपल्याला एक 2 ते 3 दिवस, किंवा मी सांगेल विदिन अ वीक आपल्याला 8 वाजता क्लास करावा लागेल. ओके, कारण माझ्या ऑफिसचं टायमिंग जरा चेंज होतंय, मला थोडंसं लवकर जावं लागणार आहे. 15 मिनिट 8:15 ला स्टार्ट करतोय, एक्झॅक्टली 8 o'clock स्टार्ट करेल. ओके. संध्याकाळी सगळे लोक कामाला जातात का? संध्याकाळी किती वाजता? जर म्हणजे 1 मिनिट जस्ट विचारतोय, बरोबर, तुमचं काम किती वाजता असतं संध्याकाळचं? आता 7:30 ते 7:30 ची शिफ्ट आहे. 7:30 ते 7:30, 12 तास. 4:30. ठीक आहे, आता नको डिस्कस करायला, मी नंतर बघू आपण त्याच्यावर. ओके, चलो, टेक केअर. थँक्स फॉर लिसनिंग.